ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତୋଟି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଲୋକସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି जो वक्तव्य रखिथिले, जदि आपण माने एई संविधान संशोधन बिल को पास करदेवे, अर्थात जो बिल आनीथिले जे सीट संख्या बढ़िबो एवं ता सतरे महिला रिजर्वेशन को जोड़ी देले, किंतु महिला रिजर्वेशन बिल 2023 रे पास हो सारी थिला, जानी शुणुकी जोड़िले। तथापि से कहिले जदि ए बिल पास हब ताले क्रेडिट कहीं नेबे नहीं, अर्थात आमे नबू नहीं। किंतु जदि बिल पास न हब ताहले आमे क्रेडिट नबू 2029 रे आमे जितिबू। जो भारतीय जनता पार्टी सबू निर्वाचन को कले बले कौशले विभिन्न उपाय छल करिकी बल प्रयोग करी कलर प्रयोग करिकी हो जीतती, से माने कौन एते साधु सन्थ धर्मात्मा महात्मा हो गले जे से कहूले बिलटा पास हो जाऊ आमे क्रेडिट नबू नहीं। अर्थात बिल पास न हो आमे क्रेडिट नबू, विरोधी दल विरुद्ध रे प्रचार करिबू, जनसाधारण कहबू आमे चाहूथलु एमाने करैदेले नहीं। एइथुर स्पष्ट भाव में प्रमाणित होउची जे भारतीय जनता पार्टी चाहूथिला जे बिल पास न हो। बिल पास न हेले जेमिति बिल उपस्थापित हवा पूर्व प्रचार आरंभ करथिले, गतकाली बिल जिते काट खाइला से सांगे सांगे पूर्व प्रस्तुत होते आम सांगे सांगे भारत वर्ष में आंदोलन आरंभ करूँ। पूरा एमाने एते सिस्टमेटिक पार्टी 5 घंटा भितर आंदोलन करदे भारत वर्ष सारा, अर्थात बहु पूर्व एमाने प्रस्तुति जारी रखिथिले बिल पास हब नहीं, आमे मुद्दा पाइजिबू, विरोधी दल विरुद्ध रे आमे प्रचार करिबू। यह प्रथम कथा। द्वितीय कथा मु कहि रखिया चाहे, भारतीय जनता पार्टी जितेबाला चाहिए बिल पास करने से विभिन्न प्रकार तरीका जना अच्छी पास कर दे पारिबे। देखंतु जिते राज्यसभा निर्वाचन होची भारत वर्ष विभिन्न राज्य रे कले बले कौशल से भोट नहीं जाउछन ना नहीं, मु से दिग को जीविनी। किंतु बिल पास करने जो उद्यम करने कथा, जे विरोधी दल को कॉन्फिडेंस को नबा, तांका साथरे बारंबार आलोचना करवा विभिन्न दल साथी से जातीय दल हूँ बा आंचलिक दल हूँ, एवं समस्त को बिल रो उपकारिता संपर्क एवं ता भितर किछि अभिसंधिमूलक व्यवस्था नहीं बा उद्देश्य नहीं, से कथा को कन्विन्स करवा एवं समस्त मतामत नहीं बिल को उपस्थापन करवार थिला। केमिति 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिख जेतेबेले लोकसभा और राज्यसभा रे महिला संरक्षण बिल पास हैला, सेतेबेले 454 भोट पाइथिले लोकसभा रे, अर्थात सबु दल सबु राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए एवं तांकर अपोजिशन जेते जातीय दल हो आंचलिक दल हो समस्ते भोट अजाड़ी देइथिले महिला मानक संरक्षण पाई। जदि सेठी से माने भोट देइथिले एठी काहे देलेनी ता विचार करबा उचित। एठी एमानकर उद्देश्य भिन्न थिला। जेतेबेले महिला रिजर्वेशन बिलटा पास हे सारी थिला, एठी आवश्यक किसी नथिला। एठी 543 सीट अच्छी, 850 सीट हम लोकसभा रे। एक तो मुझे स्पष्ट करुच्ची राज्यसभा सीट बढ़ाऊ नथिले, लोकसभा बढ़ाऊले विधानसभा बढ़ाऊले, किंतु राज्यसभा बढ़ाऊ नथिले। या गोटे दिग, जदि 543 रे तुमे 33% कर 2029 मसीह निर्वाचन पे, तेबे तुमे सीट बढ़िले केते न बढ़िले केते 33% बा 1/3 महिला मान सीट रिजर्व रहिबो 2029 सुधा। तेणु महिला बिल से संपर्क नहीं। महिला बिल ऑलरेडी पास हो सारी सबु राजनीतिक दल सहमति रे 454 भोट पाई पास होती। तेणु एठी प्रश्न उठुची से एभली भाव में करथिले जे डिलिमिटेशन साथी रे महिला को जोड़ी देले, डिलिमिटेशन जतले पास हो पारिबनी बा सीट जतले वृद्धि हो पारिबनी, महिला ना रे माने पार पाइबे। अर्थात बिल केंदी पास न हो, एमाने विरोधी दल को केमी हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, सत्य एमाने सेवियर आउ कहीं किसी करपारती नहीं, एभली एक धारणा सृष्टि करने ये चंचकतापूर्ण बिल आनी थे। एवं सबुठार बड़ कथा हूँ जो माने देश रे शिक्षा हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करिया हो, जनसंख्या नियंत्रण करने को हो, विभिन्न कथार उन्नति प्रगति को शिखर में पहुंचा कथा हो, से माने ताहले कौन क्षतिग्रस्त हेबे।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେରଳ ହଉ, ତାମିଲନାଡୁ ହଉ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥର ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଭଲ କାମ କଲେ ବୋଲି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର 66ଟି ସିଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ 50% ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଭି ଡିମାଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ 3-4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କମୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଧର 33 ହେବା କଥା, ଆମେ 27-28 ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭୋଟ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥରେ ମାତ୍ର 66ଟା ବା 60ଟା 66ଟା ସିଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯଦି 50% ହାରରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ଥିଲା। କେରଳରେ ମାତ୍ର 3ଟା ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଯଦି 50% ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ 10ଟା ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର 20ଟା ସିଟ୍ ସମୁଦାୟ। ତାମିଲନାଡୁରେ 39 ସିଟ୍, ଯଦି 50% ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 20ଟା ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 4-5ଟା ବଢ଼ୁଥିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯଦି ୟାକୁ ହିସାବ କରିବା, ଅପରପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେଠି ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। 270 ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲେ 66ଟା ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ, ପଞ୍ଜାବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାରେ 200 ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଥିରୁ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇଲେ, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମିଶାଇଲେ 120-130 ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ 2023ରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2029ରେ ଆମେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବୁ, ସେ ବିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚାପ ହେବା ଯୋଗୁରୁ, ବହୁତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପିର ପାର୍ଟନର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ମିଶିକି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହଉ। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ଫଳାଫଳ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଟା ଆଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାସ୍ କରିଦେବା, ପାସ୍ ନ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା, ଏ କଥା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଯଦି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ଯଦି SC/STର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଛି କି କମିଛି ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନି, ତରବର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ବହୁ କଥା ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଦେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଶା କରିବି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ, ଭରସା ରଖିବୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ବର୍ଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମହିଳାମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପିଛିଡ଼ା ବର୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ SC/ST, OBC, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଇଂଲିଶ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ବୁଝାମଣା କରିଦେଲାଣି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ ନବୀନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର କଥା କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଆ अस्मिता କଥାରେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 75% ବଢ଼ିବ, ଯଦି ବିହାରରେ 80% ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାନି?
ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବିଲ୍ଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା କ୍ଲାରିଟି ହିଁ ନଥିଲା ସେଥିରେ। ଆଜିକା ଦିନେ କ୍ଲାରିଟି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିତର୍କକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆପଣ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ। ବିଲ୍ଟା ଆଣିକି ଥୋଇବା, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ କ'ଣ ବିଲ୍ରେ ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି କରି ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଏନ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏନ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ କହିଲେ। ଆପଣ ମେଣ୍ଟ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ସମ୍ବିଧାନର କଥା, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଯେଉଁ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ ନା ପାଇବନି, ଇଏ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ 20ଟା MP ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କଥା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇବ ସେଇଠି ଆମେ ଅଟକିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟରେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଯେ ସଂସଦ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର କଥା ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଲୋକ ମରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଯେତେ ଦଳ ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସଂସଦରୁ ବି କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପରାହାତ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବାହକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ପୁରିନି ନିର୍ବାଚନ ସରିବାକୁ, ଆପଣ ଆଜିଠୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଥିବ, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ୟୁ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଇସ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିବା ଆସୁ, ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆପଣ ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏଭଳି ଆସିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସରକାର ରୁହେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଏଥିରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ସ୍ୱାଗତ।